Здравствуйте, уважаемые зрители, продолжаем с вами проходить Alan Wake. И мы с вами очнулись вот посреди неизвестности в машине. Так, осмотреть. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Так, надо выбираться и искать, что там. Смотреть, что случилось с Элис. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Да уж, не близко. Тем более, что здесь вон пропасть, нам, видимо, как-то в обход придется идти. Damn. Да, называется, повезло, что мы очнулись вовремя. Не нравится мне этот темный лес. Я любовался природой, но в начале, но вот сейчас этот темный лесок что-то ничего хорошего не предвещает. Hello? Что за свет? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Опять с топором. Так, ну, видимо, походу мы будем находить по ходу наших путешествий, так сказать. По ходу игры будем находить всякие рукописи, страницы. Departure by Alan Wake. Так, уход. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Что ж, раз он озвучивает, то я, наверное, не буду читать это вслух, а буду просто вот так показывать. Что ж, не предвещает ничего хорошего найденные листки. Так. У нас сейчас набросится тут с топором. А у нас ни фонарика, ни оружия, ничего нет. Так, ладно, идем. О! Anybody there? Please, I've been in an accident. Я бы не звал его на помощь. Если бы увидел так посреди черного темного леса какого-то непонятного мужика. Так. Да уж, что-то мы, по-моему, отдаляемся от бензоколонки еще дальше. Вон она. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Красота, конечно, но сейчас нет времени любоваться. Точнее, сейчас не время любоваться. Так. Видимо, вот наш путь. Посмотрим, нет ли тут что-нибудь. Фонарик бы найти. А еще лучше револьвер. Хотя без фонаря он не подействует. И всех этих монстров защищает тьма, как нам сказали в начале. Так, аккуратненько. Так. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, Deposit. I need to... Premium cabins for rent in Nightfall! Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable. Deposit required. Fair and square.
Это еще что за... Так, это какой-то мертвый чувак. Так, тут... Опять тьма. Еще один термос. О, страница рукописи. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Да, так у меня фонарика-то нету. Вот, чёрт! Так. Таким бревном сразу насмерть. Чёрт, а. Прыгает как чертик из табакерки, честное слово. Так. Не подходи ко мне. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. О, это дело. И фонарик тоже. Так. Батарейки. Энерджайзер. Кажется так. Так, есть тут что-нибудь? During your trying, it's the latest thing. Incontestably proven. Yes. Let you Great Falls Sheriff Station. Only on Hello? Hello? Вот черт. and keep those cholesterol levels. Дверь закрыта. This is bad. Что-то это мне не нравится. Вот. Так, о! Быстрей, быстрей, быстрей! Вот. Ух. Так, где ты? О. Поехала. Так. Надо отсюда выбираться. Что это такое? There were more of them. Вот же ж черт. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Да уж. О. Какие-то стрелки возникают, когда я свечу фонариком. Так, это что такое? О. Интересно. Так, о, может я смогу включить... Да. Свет мне включить не удастся. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Ладно, пойдем по этим стрелочкам. Так, что... Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Ракетница. Так, и что? Предлагаешь мне ракетницей стрельнуть или... Что не хочется зря тратить снаряд. Может я как-то по-другому выбраться все-таки могу? Нет? А, так вот же. Так.
rabbit season. Он кидается. Черт. Он автоматически выбрал ракетницу, а я не обратил внимания. Зря, конечно, это я потратил. Боеприпасы для револьвера. Что-то есть, мне показалось. Ладно, вроде ничего. Блин. Жалко, конечно, что ракетницу потратил. Так, какие-то видения. What the hell was that? Мне тоже хотелось знать, какого черта это было. Так, ладно, надеюсь, мы справимся. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Это он к чему сказал? Сейчас нам в реку не свалиться. Да нет, нормально. Прошли. Так, куда нам? Туда, говоришь? Какие-то неблагонадежные конструкции тут. Страница где? Вот он. Ну-ка, может там... Как-то так пропущено получается. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. То есть, возможно, этот Барри приедет, как нам поможет. Так, погодите. Вот я завел себя. С воду в эту окунаться мне совсем бурный поток как не хочется. С другой стороны, нам походу все-таки... Да. Честно говоря, непонятно мне пока куда. Может и сюда. Так. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Ну, раз он здесь появился, значит мы по правильному пути идем. Верной дорогой идете, товарищи, как говорится. Так, что у нас тут? Это хорошо. Так. Черт. Occupation. Ох, неплохо я увернулся. Так, это что такое? Ух. Напряженно, так напряженно. Знаешь, наш герой, точнее наш персонаж, как раз таки не супергерой какой-то, и его таким вот одним ударом, думаю, нехило могут. Так, опять стрелочки. Я так понимаю, они ведут как раз таки к подобным... Так, этот скрежет меня что-то настораживает. Нам, видимо, наверх. Так, вон. Видимо, они ведут к каким-то тайникам. Taken. They're taken.
Точнее, здесь написано Taken a field. Одержимые полны тьмы. То есть как бы они порабощены тьмой. Так, что ж. А вот и ящик. Надеюсь, мне... А, здесь батарейки. Мне патроны для ракетницы, которые я случайно потратил. Ну, тоже неплохо, ладно. У нас уже что-то столько батареек накопилось. Я умудрился в предыдущем моменте... Ой, куда я... разобраться с теми двумя, даже не потратив батареек. Там буквально на грани. Энергия, как видите, как вы могли заметить, энергия, если ее до самого нуля не опустить, то в фонарике она восстанавливается и можно спокойно продолжать все с той же батарейкой. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Так, как же мне тогда... Так, что-нибудь тут есть? Все. Так, а батарейки? Что на них не переводится? Я понял. Так, ладно. Сделаем вот так. О. А, батарейки просто тоже у нас до максимума. Ну-ка. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Генератор. Так. Нет, это не то. А как же к тебе электричество идет? Где провода-то? Или... О, термос. Давай. Так, ну видимо нам куда-то сюда надо. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Так, тут ничего нету. Как ни странно, тут наверху ничего нет. Ладно. Ой. Это я переоценил свои возможности по спрыгиванию. Нет, тут я никак не перепрыгну, не пройду. Затишье такое, прямо затишье перед бурей. Сейчас как понавылазят. Или эти начнут рушиться. Так. Вот. Вернуться. Так. Все-таки еще надо привыкать к управлению. Так. Что у нас теперь? Так. Начнем идти туда. Давайте, что тут у нас внутри посмотрим. Опа, дробовик. Но там всего 2 патрона, так что давай-ка быстро к револьверу вернемся. Еще одна страница. Страница, так. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came.
I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Это нам подсказка, как справиться с... Да, здоровье у нас восстановилось. Как справиться, если на нас налетят эти вороны. Так, ладно. А где же я там рукопись, что ли, пропустил? Нет. Тут на странице как-то пропущено. Но они, походу, в разнобой идут все-таки. Так. Так. А, теперь понятно. Так. Теперь понятно, зачем вот тут лестница была. Как сможем перебраться. Так, тихо. Ой, ты куда? Не падай. Так. Что у нас? Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am. Не-не-не, второй такой ошибки я не допущу. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkie. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, Боюсь, дружок, твоего Тоби далеко не кролик привлек, а кое-кто забрал. Так. Неужели я пропустил там страницу где-то? И что вот это за пометка? Не знаю. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. То есть нам как бы так намекнули, что страницы нужно собирать. Так, а вообще вот такой вот значок. У нескольких страниц. Что такое там значит? Ищите эту страницу на кошмарном уровне сложности. То есть вот этих 3 страниц мы вообще не сможем найти. Причем кошмарный уровень сложности недоступен был нам. С самого начала игры он недоступен. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no contest. Monster Dog is second best. The famous dog is third. Так, где-то там. Так вот, при первом прохождении, видимо... Так, мне это не нравится. При первом прохождении нельзя использовать... кошмарный уровень сложности. Вот, черт. Как надо
как иногда полезно прислушиваться к звукам. Я вообще просто услышал, что он там достает топор. Такой сейф. Типа безопасная гавань. То есть здесь мы могли включить свет, как видите, собственно, и восстановиться, но мы не пострадали, благо. Так. Опачки. Черт. А вот теперь нам нужно восстановить силы. Так, давай. Здоровья-то у нас немного. Видимо, мне уже мерещится, что ли, звуки. Видимо, я шел в правильном направлении был, я подумал, но там внизу пропасть вообще-то. Не особо похоже, что мне туда. Так. Какие-то шорохи в траве. Ох. Черт. Не успел навести фонарик на себя. Тогда пока недалеко ушли, давайте вернемся. Так, вроде восстановилась. Шли дальше. Тихо. Че, не хватает? Ах, черт. Ладно уж, пойдем дальше. Немало вас тут, ребята. Может, на дробовик перейти попробовать. Хотя бы посмотрю, насколько он... Вот черт! Так, что тут у нас? Еще одна страница. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Вот что нас ждет на бензоколонке. Так, надо восстановить здоровье и обзавестись патронами. Что-то я их то их было очень много, то я их как-то потратил достаточно быстро. Так. Ага. Вот он. Так, нет, окей. Это дыхание, не пойму, это главный герой так дышит тяжело или...
не нравится. Войду-ка я тебя сзади. А вот и наши друзья. Давай, давай, давай. Так, ладно. Еще одна страница. Но я еще не пришел на бензоколонку. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Так, шериф, который помог мне выбраться. Только я пока еще никого не встретил. Разве что, может, тут? Так, батарейки. Эй. Так, я имел... Я хотел взять батарейки. А, батарейки не проверим. Телевизор. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat.
Вообще какое-то интересное видео получилось. Что ж, отвлеклись, конечно, на него, но ну ладно. Так. Так, чувствуется, здесь сейчас начнется. Вообще, конечно, серия у нас подзатягивается. Я бы не хотел слишком растягивать. Но даже не знаю. В общем-то, сейчас была достигнута контрольная точка, так что я думаю, можем на этом остановиться, продолжить следующий. Давайте так и сделаем. Спасибо, что смотрели, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И надеюсь, вам нравится. Всего хорошего. Пока-пока-пока.